Hello friend, good morning and welcome all of you in my self-talking journey day 413. Today 9th June 2026. So mid of the financial year and এই জার্নিটা আমি কন্টিনিউ করেছি লাস্ট 1 বছর ধরে। আমার মনে হয় যে কোনো কিছু শুরু করতে হলে যেটা দরকার, আমি যে জায়গায় আছি, যে পজিশনে আছি সেখান থেকেই। আমরা অনেক সময় অনেক কিছু শুরুই করি না। ভাবি আমরা খুব পারফেক্ট করব, খুব ভালোভাবে করব। কিন্তু আমাদের আর শুরু করাটাই হয়ে ওঠে না। স্টার্ট উইথ স্মল। যা আছে আমার, যা লিমিটেড রিসোর্স সেটা দিয়েই শুরুটা করা দরকার। তারপরে আমরা যদি শুরু করি, তারপরে যদি আমরা 1% ইমপ্রুভমেন্ট এভরিডে করি, দেন উই ক্যান মেক এ ড্রাস্টিক চেঞ্জ অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইট। এইটা আজকে যে টপিক নিয়ে আমি আজকে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই সেলফ টকিং জার্নিতে ইচ অ্যান্ড এভরি ডে I come up with new topic, and also I run a campaign when I encourage every people for taking care their body, soul, mind. Body, soul, mind, we know this is the three pillar interconnected with each other. Or if we take care of our body, soul, mind, then we spiritually empower ourselves and we get a new identity. We able to find our hidden potential. Actually, we don't know how much hidden potential we have. If we really want to explore, then we have to be know ourselves better. We are taking care of our parents, our childs, our society. Sometimes we forget to taking care of ourselves. We are not listen our inner voice, who I am, what is the true purpose of life, what I can do. So I think the self retrospection is very important. Each and every day morning, if we start with this mindset and with this attitude, I think we can make a better version of ourselves. We have a unbelievable potential. And what I want to say, sometimes we are waiting for someone coming in our life and change our life, but it may be something different. And we, as that, we can prepare ourselves that we can maybe change others life instead of waiting for others. আর মাঝে মাঝে জীবনে আমাদের যেটা খুব দরকার, আর নিজে একলা চলতে হবে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলতে হয়, একলা মানুষ। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এই গানটা আপনাদের অনেকেরই চেনা জানা, সেই জন্য লিঙ্ক করার জন্য আমি গানটা বললাম। হ্যাঁ, আমি কোনো গায়ক না, কিন্তু হ্যাঁ, গান শুনতে ভালোবাসি, আমি একজন খুব শ্রোতা। আর আমার মনে হয় মানুষ চাইলে অনেক কিছু জিনিসই যে জায়গায় আছে সেই জায়গা থেকে বেটার করতে পারে। এই তো যাই হোক, গানের মাধ্যমে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমরা অনেক সময় আমরা অনেক কিছুর জন্য আমরা আরেকজনের ওয়েট করি যে হ্যাঁ, আমার সাথে যদি একজন থাকে তবে আমরা সেই কাজটা করতে পারবো। কিন্তু না, কিছু কিছু সময় জীবনে আমাদেরকে একা চলতে হয়। কিছু কিছু সময় অনেককে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই চলাটাই কিন্তু আমাদের শুধু নিজেদের জন্য না, আমরা একটা আমাদের পরিবারের জন্য একটা ট্রু ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারি, সোসাইটির জন্য আমরা ট্রু ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারি। তো আমি যেমন আজ থেকে 1 বছর আগে when I start this self talking journey with this mindset, each and every day I try to improve myself. Yes, maybe sometimes I am not able to improve the way I want to improve, but each and every day when I am just in front of camera, and when we remind what is the true purpose, and it's really in long run help me to transform my thought process, is my ideology, and it's really helped me in my personal and professional life. It's helped me to make a better relation. I want that you also invent yourself, you recharge yourself every day, the way we recharge our mobile every day. Without recharging mobile, we can't use the mobile. Similarly, we have to be recharged by taking care of our body, soul, mind. This is very important. And আজকের দিনে আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে বলবো, আমরা উলঙ্গ রাজের গল্পটা সম্বন্ধে সবাই জানি। রাজা খুব শক্তিশালী, রাজাকে খুশি করার জন্য রাজা যখন রাজাকে, আমরা সেই গল্পটা জানি, রাজাকে এক তাঁতি এই খুব তাঁতিকে রাজা বলেছিল যে এমন একটা বস্ত্র বানাতে, যে বস্ত্র দেখে সবাই বাহ বাহ বলবে, আর যে বস্ত্র নাকি এত সূক্ষ্ম হবে, এত নরম, যে কেউ সেটা দেখতে পারবে না। মানে কেউ, যে যারাই দেখবে সেটা বলবে কী সুন্দর, অসাধারণ অসাধারণ। এবং সেটা যদি না করতে পারে তাহলে সেই তাঁতির কিন্তু গলা কাটা যাবে। তো অনেক ভেবেচিন্তে তাঁতি যে সেই সূক্ষ্ম পরিধানটা বানিয়েছিল, সেটা সে একটা বুদ্ধি খাটিয়েছিল। সে বলেছিল যে আমি এমন একটা সূক্ষ্ম পরিধান বানাবো যেটা যারা খালি সৎ তারাই সেই পরিধানটা দেখতে পাবে এবং তার বাহ বাহ প্রশংসা করবে, কিন্তু যারা অসৎ তারা কিন্তু সেটা দেখতেই পারবে না বস্ত্র।
তো এই কথা শোনার পর প্রত্যেকেই যেটা হয়, সেই সেই দেশে রাজা যখন সেই তাঁতি যখন সেই বস্ত্র বানিয়ে রাজাকে পরতে দেয়, সত্যি কথা বলতে রাজা নিজেও সেই বস্ত্র দেখতে পায় না। এবং রাজা ভাবে তাহলে কি আমি অসৎ? রাজা তখন ভাবে আমি কি তাহলে অসৎ? কিন্তু আমি যদি এখন বলি অসৎ, তাহলে আমার দেশের জনগণ, আমার মন্ত্রিসভা সবাই আমাকে ভাববে অসৎ। না, নিশ্চয়ই এই সবাই যখন দেখতে পাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে। রাজা তখন সেটা কি করে, এই নিজের সেই সত্য কথাটা আজকে চাপা দিয়ে দেয়। রাজা কি করে, বাহ বাহ কী সুন্দর হয়েছে বলে রাজাও তখন কিন্তু নিজের পরিধান খুলে সেই এই তাঁতির বানানো সূক্ষ্ম পরিধান পরে রাজা নিজেকে প্রাউড ফিল করে। এবং রাজার সাথে সাথে যত মন্ত্রিসভার সবাই আছে তারাও কিন্তু দেখতে পায় না, কিন্তু তাদের মনেও প্রশ্ন আসে তাহলে কি আমরা অসৎ? নিশ্চয়ই আমি যদি অসৎ, এটা যদি লোকে জেনে যায় তাহলে কি হবে? না, এটা তো বলা যাবে না, আমাকেও প্রশংসা করতে হবে, কারণ আমাকে সৎ প্রমাণ করতে হবে। তো সবাই সেই মতো করে রাজার প্রশংসা করতে শুরু করে, এবং রাজা কিন্তু সেই মন্ত্রী স্বভাব ছেড়ে রাজা কিন্তু সেই তার ড্রেস পরিধান কত সুন্দর সেটা দেখানোর জন্য রাজা কিন্তু চলে যায় শহরের মধ্যে যেখানে দিয়ে রাজা তার ড্রেসকে দেখানোর জন্য যায়। তো রাজার সেই ড্রেস দেখে সবাই বাহবা শুরু করে, কারণ প্রত্যেকেই ভাবে এই ড্রেস এমন এক অদ্ভুত ড্রেস, যে ড্রেসে যারা সত্যবাদী, যারা অনেস্ট, তারাই একমাত্র সেই ড্রেস দেখতে পাবে, আর যাদের মধ্যে ডিসঅনেস্ট তারা কেউ এইটা ড্রেস দেখতে পাবে না। তো সবাই তখন ভাবে আমি তাহলে কি ডিসঅনেস্ট? মনে হয় আমি ডিসঅনেস্ট না, আমি তো অনেক কিছু ভুল কাজ করেছি। সেই জন্য সেও কিন্তু দেখতে পায় না, প্রত্যেকে রাজার প্রশংসা করে, রাজাও গর্বে বুক ফেটে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু রাজাও নিজেও জানে যে সে অসৎ, সেই জন্য সে ড্রেস দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সেই বস্ত্র পরে যেতে যেতে একটা ছোট বাচ্চা বলে, ওই রাজা তুই, তোর কাপড় কই? যখন এই কথাটা বলে তখন কিন্তু সেই ছোট্ট বাচ্চাটাকে দিকে সবাই তাকায়, এবং রাজাও নিজে ভাবে সত্যি তো কাপড় কই। রাজাও নিজে একটু লজ্জিত হয়। রাজা সেই ছোট বাচ্চাটি বলে যখন, রাজা তোর কাপড় কই, রাজা কেন উলঙ্গ? তখন সবাই সেটা বুঝতে পারে। তো আমরাও অনেক সময় সেই ভেড়ার চাল, সেই উলঙ্গ রাজার মতো আমরাও কিন্তু সবাই একই রকমভাবে অনেক সময় ভুল করি। যেমনভাবে আজ থেকে হয়েছিল, যে যখন গ্যালিলিও বলেছিল যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তখন কিন্তু তাকে সেই একইভাবে সেটা সম্মুখীন করতে হয়েছিল। ব্যাপারটা অতটা সহজ ছিল না। তারপরে তাকে ইভেন তাকে বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা অবধি করা হয়, কারণ সে যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। তো আমাদের জীবনেও এই ঘটনা হিস্ট্রি এর সাক্ষী আছে। তো এইটাই যুগ যুগ ধরে হয়ে এসছে, কিন্তু আমাদেরকে মনে হয় কিছু কিছু সময় বাচ্চা হয়ে যেটা সত্যি সেটা বলতে হবে, কারণ আমরা ভয়ে থাকলে কিন্তু আমরা কিছু হতে পারবো না। আমরা যে ভেড়ার চালে চলছি, আমাদেরকে সত্য আর মিথ্যা সেটাকে যাচাই করার ক্ষমতাটা রাখতে হবে, নিজেদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হবে, তবেই আমরা এগোতে পারব। তো আজকে আমরা অনেকেই ভাবি যে নেতাজি বড় না নেতাজি সুভাষচন্দ্র বড় না গান্ধীজি বড়। আমি আমার অনেক বন্ধুদেরকে দেখি, তারা নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে হিরো বলে, লিডার বলে, কিন্তু বলতে গিয়ে তারা অবশ্যই আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, তার জন্য আজকে দেশ ভারত মাতার স্বাধীনতার পিছনে কিন্তু তার অবদান বিশাল, যেটা বলে ছোট মানে বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু আমরা অনেক সময় একজনকে বড় করতে গিয়ে, একজনকে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে গিয়ে আমরা আরেকজনকে এতটাই ছোট করি এবং এতটাই অপমান করি, কিন্তু আমরা ভাবি না সেটা কি সত্যি সত্যি ঠিক। তার জন্য গান্ধীজিকে আমরা খুব অনেক কিছু কথা বলি, কিন্তু আমরা তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কী কী করা সম্ভব ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা নিয়ে এক ফোঁটাও ভাবি না। আমরা সিম্পলি একটা জাজমেন্ট পাস করি। আমরা যেখানে নিজেরা জীবনে সেই রকম জায়গায় পৌঁছতে পারি না, কিন্তু আমরা চট করে একজনের সম্বন্ধে কমেন্ট পাস করতে পারি। এবং আমার মনে হয় জীবনে একজনকে বড় বলতে গেলেই যে একজনকে ছোট করতে হবে, এটা কিন্তু সবসময় ঠিক না। আমি দেখেছি যে মা আর বউ, কে বড়, মা বড় না বউ বড়? একজন বলে মায়ের জন্য বউকে ছেড়ে দেওয়া যায়, আরেকজন বলে বউয়ের জন্য ও ও কী করা যাবে, মান সম্মান প্রেস্টিজ আত্মসম্মান মা তো নিজের কাছেই থাকবে, প্রয়োজনে মাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। কোনটা ঠিক, মা না বউ? এই যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, এটা যুগ যুগ ধরে ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু
আমরা আমাদের যে প্রপার যে আইডিওলজি কোনটা আমাদের সঠিক এবং কোনটাকে কিভাবে আমরা ব্যালেন্স করব এবং কি করে আমরা সেটাকে পরিবর্তন করব এবং আমাদের যে থট প্রসেসকে কী করে চিন্তা চেঞ্জ করব এবং আমরা যেটা সবার পক্ষে ভালো হবে সেরকমভাবে কি আদৌ চলা সম্ভব? তো আমরা যখন সেভাবে করে নিজেদেরকে ভাববো, নিজেদেরকে প্রতিদিন নতুন নতুন কোয়েশ্চেন করব, সমাজের মধ্যে কিছু একটা ভালো কন্ট্রিবিউশন মাইন্ডসেট নিয়ে চলার চেষ্টা করব, তখনই আমরা কিন্তু আসল কিছু কিছু সন্ধান করতে পারবো এবং সমাজের জন্য অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারবো। ও so I wish all of you stay healthy, happy, and every day take some challenge. And if I have a uplifting capacity today, maybe 10 kilo, maybe next after 1 week try with 11 kilo, after maybe 6 months maybe try with 12 kilo. We always uplifting ourselves, upskilling ourselves. It's a new age, it's not a computer age, it's a AI age. We have to be learn quickly, maybe we have to unlearn few things, we have to be change our mindset, thought process is, we have to be develop our awareness as leadership skill, contribution. And if we really want to contribute, then each and every day we have to build ourselves. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye, take care.